श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची। 2026 मसीहा जुलाई मासरे मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को देखुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु, पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु ओ वीडियो शेष रे लाइक गोटिए करने को भूलिबे नाही। जेउ मानकर विवाह होई पारु नाही, बहु विलंब हेलानी, चाकरी क्षेत्र रे बहु बाधा आसुची, पारिवारिक क्षेत्र रे समस्या सृष्टि हेउची, सेमाने सेमानकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान निम्न रे दिया जाइतिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा विचार करी आपण को प्रतिकार जणाई दिया जीवो। आसंतु जानिबा 2026 मसीहा जुलाई मासरे तुला राशिर मासिक राशिफल। जुलाई मास तुला राशिर जातक जातिकांक पई एक विशेष मास हेबाकु जाउछि। एही मासरे किछि ग्रह आपनकु उच्च सफलता, प्रतिष्ठा और शत्रु जय प्रदान करुथिबा बेले आउ किछि ग्रह सतर्क रहिबा पई संकेत देउछंती। विशेष करी षष्ठ शनि एही मासरे आपणकर सबुठारु बड़ शक्ति होई उभा हेबे। अन्यपटे अष्टम मंगल एवं पंचम राहु आपणको बारंबार परीक्षा देबे। मासर प्रथम भाग और द्वितीय भाग मध्यरे अनेक परिवर्तन देखा देबो। जुलाई 7 तारिख परे शुक्र एकादश स्थान को प्रवेश करी आय, लाभ और इच्छा पूरणर द्वार खोलिदेवे। सेहीपरि बुध नवम स्थान को जाई किछि भूल निष्पत्ति और आपणक भाग्य रे बाधा सृष्टि करि पारंती। 17 जुलाई परे रवि दशम स्थान को आसी कर्म क्षेत्र रे विशेष सम्मान और प्रभाव वृद्धि करिवे। एही मासरे आपण को एक कथा मने रखिबा को पड़िबो। साहस और विवेक रहिले अनेक बड़ समस्या को मध्य आपण सहजरे जय करि पारिबे। शनि को आशीर्वाद जोगु शत्रु माने परास्त हेबे, किंतु राहु और मंगलक प्रभाव जोगु अति आत्मविश्वास किंबा असावधानतारे आपणकर बहु क्षति होई पारे। मासर सामयिक चित्र हेला जुलाई मासरे आपणक जीवन रे दुईटी विपरीत शक्ति कार्य करिव। गोटिए पटे षष्ठ शनि आपणकु शक्ति, साहस, शत्रुजय, ऋण मुक्ति और कार्य सिद्धि प्रदान करिवे। अन्य पटे मंगल, अष्टम मंगल और पंचम राहु आपणक मन रे अस्थिरता, दुश्चिंता और अप्रत्याशित समस्या सृष्टि करि पारंती। एही मासरे आपण बहुत किछि हासिल करिवे, किंतु प्रत्येक सफलता पछरे आपणकर परिश्रम रहिबो। भाग्य उपरे अधिक निर्भर न करी कर्म उपरे अधिक विश्वास रखिबा को पड़िबो। केतेक पुराना समस्यार समाधान हेबो। शत्रु माने दूरेई जिबे। जेउ लोक माने आपणक विरुद्ध रे कार्य करुथिले सेमाने निजे दुर्बल होई पड़िबे, किंतु मानसिक शांति रक्षा करिबा एही मासरे सबुठारु एक चैलेंज हेबो। कर्म, चाकरी और वृत्ति क्षेत्र। कर्म क्षेत्र दृष्टिरु एही मास तुला राशि पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। मासर प्रथम भागरे दशम बुध आपणक बुद्धिमता, कार्य दक्षता और जोगाजोग क्षमता को वृद्धि करिवे। कार्यालय रे आपणकर मतामत मूल्य बढ़िबो। नवम रवि आपण को उच्च अधिकारी कृपा प्रदान करिवे।
ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ବଦଳି କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱର ଯୋଗ ରହିଛି। 17 ଜୁଲାଇ ପରେ ରବି ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ତେବେ ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ କାମ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ। 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ବୁଧ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ଏକାଦଶ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଏକାଦଶ କେତୁ ମିଳିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ଷଷ୍ଠ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ଲଟେରୀ କିମ୍ବା ଜୁଆ ଅତ୍ୟଧିକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପରିବାର ଓ ଘରୋଇ ଜୀବନ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ କେତେକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ରାଗ ଓ ଅହଙ୍କାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଜରୁରୀ। ତେବେ ଏକାଦଶ କେତୁ ଓ ପରେ ଏକାଦଶ ଶୁକ୍ର ଯୋଗୁଁ ପରିବାରରେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହ ମିଳନ ହୋଇପାରେ। ଘରେ ନୂତନ ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ, ଘର ସାଜସଜା କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ଆୟୋଜନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ଏହି ମାସରେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଞ୍ଚମ ରାହୁ ଅତି ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ସନ୍ଦେହ ଓ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ପରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ମଧୁର କରିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ପଞ୍ଚମ ରାହୁ ଥିବାରୁ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପଢ଼ାଶୁଣା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୁଝାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଭଲ ମନୋନିବେଶ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମନ ବାରମ୍ବାର ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ କଳ୍ପନା, ମୋବାଇଲ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପଢ଼ାରେ ବାଧା ଆଣିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା,
ଆଘାତଜନିତ ଆଘାତରେ ରକ୍ତଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପ, ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ଓ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଷଷ୍ଠ ଶନିଙ୍କ କୃପାରୁ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶତ୍ରୁ ମକଦ୍ଦମା ଋଣ, ଏହା ଏହି ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର। ଷଷ୍ଠ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମୋକଦ୍ଦମା କିମ୍ବା ବିବାଦରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଚାପ କମିବ। ଯାତ୍ରା, ଧାର୍ମିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। କିଛି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗୁଁ ଦୂର ଯାତ୍ରାରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସର ଶୁଭ ଦିଗ, ଶତ୍ରୁ ଜୟ ଓ ବିବାଦରେ ସଫଳତା, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି, ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ, ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା, ଋଣ ମୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ, ଏହି ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏ ମାସର ସତର୍କତା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଆଘାତରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଗ ଓ ଅହଙ୍କାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 2026 ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟର ମାସ ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ ଓ ପଞ୍ଚମ ରାହୁ କେତେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଶନି ଓ ନବମ ଦଶମ ରବି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକାଦଶ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ପଥରେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସତର୍କତା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ସଫଳତା ନେଇ ଆସିବ। ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଏହି ମାସର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ଏହି ଗଲା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ତୁଳା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।